फिकर फिकर कर सब जग जागे, फिकर कछु नहीं पाई रे। बनत नाम देव सुनो त्रिलोचन, राम कलंदर आया रे। देखो बाबा राम कलंदर कैसी बाजी लाया रे। राम मंत्र जप राम मंत्र जप, पार्वती शिवदाय रे। काशीपुरी में सकल जीवन को शंकर नाम सुनावे रे। शेष सहस्त्र मुख रटत निरंतर, अजहु पार न पावे रे। राम नाम प्रहलाद प्रतिज्ञा, ध्रुव अविचल पद पावे रे। सोहि राम पांडव हितकारी, द्रौपदी न चीर अवतारा रे। राम नाम गज गुण का तारी, अजामिल पद पाया रे। अंत काल व्यापे नहीं कबहु, राम नाम कहावे रे। राम नाम हनुमंत प्रतिज्ञा, कर मुद्रा दिखलावे रे। सोई राम जानकी आभूषण, नाम देव जस गावे रे। राम मंत्र जप राम मंत्र जप, पार्वती शिवदाय रे। जागरे जंजाली जीवड़ा, यह तो मेला हाट का। तात मात सुत भाई बंधुआ, यह तो मेला ठाठ का। अंत समय तू चला अकेला, जैसा बटो ही वाट का। राज काज सब झूठे धंधा, जरा पिताम्बर पाट का। महल खजाना रहा भंडारा, लाडा भांडा काट का। धोबी के घर गद्दा होका, घर का भयान घाट का। लालच लोभ धरी सिर गठरी, जैसे घोड़ा पाट का। रात दिवस यूं खोई गमाया, भजन की नाराम का। कहत कबीर सुनो भाई साधु, जम फूटे झूठा टाका। जाग रे जंजाली जीवड़ा, यह तो मेला हाट का। रात समय मधुबन के भीतर, मोहन बेनु बजायो रे। मोर मुकुट कर मुरली सोहे, मधुर मधुर धुनि लायो रे। तनन 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 तौ, सोवत मदन जगायो रे। बंसी की टेर सुनी ब्रिज बनिता, करि सिंगार उठी दायरी। जनन 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 जन में पुर शब्द सुनायो रे। हिमरित ग्रु सब जाड़वड़ लागे, रसना बचन नावेरी। नंसन सब पवन मधुरी आवेरी। सरन सरन शरणन शरणन सौ, आरत बचन सुनावेरी। सूरदास व्याकुल ब्रज वनिता, ढूंढत श्याम न पावेरी। प्रात समय मधुबन के भीतर, मोहन बेनु बजायो री। भजो भगवंत भूल मत जाओ, मन सजनम को हिरे लाओ। गुरु सेवा करी भक्ति कमाई, ताथे मन सा देहि रे पाई। ता देहि को वंचे देवा, सो देहि करिले तुहर जी की सेवा। सेवक सोई जो लागे सेवा, ताकु मिले निरंजन देवा। सतगरु मिले तो खोल कपाटा, बहुर न आवे यो निर्वाटा। तब न बजे बजे से कब भाई, आवे गो अंत बजा नहीं जाए। जो हरि बजे सो तत्व सारा, फिर पिछताए गो नरवारम वारा। जब लगी जरा रोग नहीं आया, जब लगी काल डसे नहीं काया। जब लगी हीन पड़ी नहीं वानी, तब लगा बजिले तू सारंग पानी। आते रो अवसर आतेरी बारी, घट ही भीतर सोच विचारी। कहत कबीर जित बवहारी, बहुविध कहो रे पुकार पुकारी। बजो भगवंत भूल मत जाओ, मन सा जन्म को एहि रे लाओ। राम कहो पंजर के सुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ। लगी खबर पड़त नहीं आंदा, धंधो करत सकल जग मुआ।
राम कहो रे पंजर के सुआ घड़िए सुथारे कटेरो कीनो हजु लगी साज निश्चल नहीं हुआ अंत काल रिपुहत मंजारी हरि चलो जैसे जुआरी जुआ राम कहो रे पंजर के सुआ आशा मेट पाँच पनिहारी खुटत नाही करम जल कुआ कहे कबीर जने हरि रस चाख्यो वाई के मुख अमृत रस चुआ राम कहो रे पंजर के सुआ तुम्ही गोपाल मोसे बहुत करी तुम्ही दयाल मोसे बहुत करी समरण कुनर देहि दीनी मो पापी ते कछु न सर्यो तुम्ही दयाल मोसे बहुत करी गर्भवास अति त्रास ऊंधे मुख तहान मोरी सुध विसरी जठरा अग्नि में राखी लीनो कंचन सी मोहि देहि करी तुम्ही दयाल मोसे बहुत करी कहा कहूँ अपराधी जन्म से आद अंत मोसे बिगड़ी तुलसीपति तनात तम पावन बाने की अब लाज पड़ी तुम्ही दयाल मोसे बहुत करी राम नाम मोसे क्यों बिसरे राम नाम मोसे क्यों बिसरे जब सुतता सुतता वाहन बक्स काजमुनि को बिरद टरे राम नाम मोसे क्यों बिसरे जो पे वही होत शीतलता रक्षसी पस्ति महुदित करे होत नहर सिंह बनराई डाबी बेरिया जो गुजरे राम नाम मोसे क्यों बिसरे जरा मरण जाके सिर ऊपर सोई मूर्ख कित गर्व करे सूरदास वाकु काहूँ ठोर नहीं हरिचरणे आवी उगरे राम नाम मोसे क्यों बिसरे चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ महापतित आयो शरणागत पतित पावन प्रभु तुम्हारो नाम चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ जो मेरो अपराध गिनोगे तो मोकू काहू नहीं ठोर तनखा चाड़ पर्वत ओट पकड़ी अब अब मैं कहाँ जाऊं चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ जे घड़ी राम भजन बिन बीते सो दिन सुमरी सुमरी पिछता प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर श्याम मूरत पर मैं मल जाऊं चरण कमल तजी अब कहाँ जाऊं तुम मेरी प्रभुता बहुत करी तुम मेरी प्रभुता बहुत करी महापतित आयो शरणागत नीच दशा लई ऊंच धरी तुम मेरी प्रभुता बहुत करी जन्म मरण संताप आपदा तुम पर सत मेरी सबे हरि अष्ट सिद्धि नवनिधि मुगति कर जोरी रही द्वार खड़ी तुम मेरी प्रभुता बहुत करी तीन लोक और भुवन चतुर्दश वेद पुराणे सही जो करी
सूरदास प्रभु अपने भक्तन को देत परम सुख घड़ी रे घड़ी, तू मेरी प्रभुता बहुत करी। राम नाम विना ना छूटे मन, राम नाम विना ना छूटे मन। तीर्थ व्रत कोटिक करे नित नित, पंड पखाल मरे जलतल। राम नाम विना ना छूटे मल। सप्तदीप और नवखंड पृथ्वी, परिक्रमा देते पल पल। वेद पुराण को पढ़ पढ़ पंडित, भूले पड़े अखेर अखेर। राम नाम विना ना छूटे मल। जहाँ तहाँ सब आन भरोसा, बिन भगवंत भयो काहू पर। सूरदास भगवंत भजन बिना, मिथ्या और सकल बुद्धि बल। राम नाम बिना ना छूटे मल। गोविंद गुना गोपाल गुना, गाइले रे गोविंद गुना। ऐसो समय बहुरी नहीं पे हो, फिर पछते हो मेरे मना। गाइले रे गोविंद गुना, जिन तुमको तन मन धन दीनो, नयन नासिका मुख रसना। जाको रचित मास 10 लागे, ताई न सुमर्यो एक चिना। गाइले रे गोविंद गुना, बालापन हसी खेल गमायो, तरुण भयो तब रूप गना। धीरज भयो तब आलस उपजे, उठ गई हाटक चून बना। गाइले रे गोविंद गुना, अधम तरे अधिकार भजन ते, जे जे आए हरि सरना। न मानो तो साखी बताऊ, अजामिल मुनि का सदना। गाइले रे गोविंद गुना, धन जो बनयांजूरी को जल जस, घटई जात छिन पल ही पला। अस जिय जानी बजो रघुनंदन, नाम देव आए हरि सरना। गाइले रे गोविंद गुना, मदन गोपाल हमारे श्री राम, मदन गोपाल हमारे श्री राम। इते इतनु सहित विमल बेन कर, पीत बसाने अरुतन घन श्याम। मदन गोपाल हमारे श्री राम, अपनी भुजा जन जल निधि बाजो, गोवर्धन राखो करवा। 10 20 भुजा असुर विदारे, राशर माया कोटिक काम। मदन गोपाल हमारे श्री राम, जय अयोध्या पंचवटी पावन, सोई वृंदावन गोकुल गाम। सोई से सवेश धरि आए, साथे बंधव लक्ष्मण बलराम। मदन गोपाल हमारे श्री राम, तब रघुवर अब जदुवर मोहन, लीला ललित विमल बहु नाम। भेद रहित दास परमानंद, निजन मलि गावे गुण राम। मदन गोपाल हमारे श्री राम, आज नंद जी के द्वारे भी, आज नंद जी के द्वारे भी। कृष्ण अवतार लियो गोकुल में, घेर घेर क्रीड़ा करता ही। आज नंद जी के द्वारे भी, घेर घेर के निकसी ब्रिज विनता। पैरे पीतांबर ओढ़े छी, ताल पखाज जाज डप बाजत, नरत करे तहाँ मलि मलि भीर। आज नंद जी के द्वारे भी,
एक नकु तिलक दियो केसर को, एक नकु ओलायो छी। एक आवत एक जात विदा होई, एक ठाड़ी जमुना जी के तीर, आज नंद जी के द्वारे भीड़। बाबा रे नंद खड़क में ठाणे, करत नो चावर धरे मन दी। प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर, कंस दहन प्रगटे बलवीर, आज नंद जी के द्वारे भीर। मंगल आरती कीजे बोर, मंगल आरती कीजे बोर। मंगल जन्म करम गुण मंगल, मंगल राधे जुगल किशोर, मंगल आरती कीजे भोर। मंगल मुगट बेन धुनि मंगल, मंगल है मुरली गण गोर। मंगल ग्वाल बाल सब मंगल, मंगल जसोमती नंद किशोर, मंगल आरती कीजे भोर। बिजवासी के तो घर घर मंगल, नाचत गावत दो कर जोर। मंगल गुण गावे प्रेमानंद, मंगल सब विधि माखन चोर, मंगल आरती कीजे बोर। जागो रे मोहन प्रात भयो, जागो रे मोहन प्रात भयो। प्रात समय जागे की बेरिया, खेलत हो कछु खेली रहो, जागो रे मोहन प्रात भयो। द्वारे ठाड़ी कुमारी राधिका, उनको चुराई तुम कहाँ झूलियो। तब हंसी बोलत कुंवर कन्हैया, मैं ब्रखुबान घर कबहु गयो, जागो रे मोहन प्रात भयो। लई संपट पट दूर कियो है, दरे जानू नीवा को दरस दियो। सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, रवि करुणामय उदित भयो, जागो रे मोहन प्रात भयो। जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। तुम जागंता सब जग जागे, जागे मथुरा उमंग भरी, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। कृष्ण कृष्ण करी ग्वाल डोलत है, माता जसोदा आन खड़ी। पैरो जाप कमर कसी बांधो, उठो मेरे लाल सिर पर मुंगट धरी, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। सिर पर बैरी तो कंस बसत है, दोनों नयन अति निंद्रा भरी। सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, मोहन मुरली अधुर धरी, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। जागिए महाराज कुंवर पंखिया बन बोले, जागिए महाराज कुंवर पंखिया बन बोले। शशि किरण शीतल भय चकई पिया मिलन गए, अति सुगंध पवन बहुत धूमल पात डोले, जागिए महाराज कुंवर पंखिया बन बोले। उदित भयो प्रगट बाण जीव जंत सुखित बाण, भ्रमर करत गुंज कमल दल खोले, जागिए महाराज कुंवर पंखिया बन बोले। ब्रह्मादिक धरत ध्यान सुर नर मुनि करत गान, जागन की बेर भई नयन पलक खोले, जागिए महाराज कुंवर पंखिया बन बोले। तुलसीदास अति आनंद निरखत मुखार बिंद, दिनन को देत दान भूषण अमूले, जागिए महाराज कुंवर पंखिया बन बोले, जागिए महाराज कुंवर पंखिया बन बोले। प्रात समय रघुवीर जगावे, कौशल्या महतारी,
उठो लाल जी बोर भयो है सुर नर मुनि हितकारी ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता सनकादिक मुनि चारी वाणी वेद विमल जस गावे रघुकुल जस विस्तारी बंदी जन ग्रांधव गुण गावे नाचत दे दे ताली सेना सहित शिव द्वारे ठाणे होत कुतूहल भारी भरत शत्रुघ्न चरण छत्र लिए जनक सुता लिए जारी मेवा पान लिए कर लक्ष्मण भर कंचन की थारी सुन प्रिय वचन उठे रघुनंदन नयनन पलक समारी चितवत अभय किए है चराचर मुदित भय नर नारी करिय स्नान दान नृप दीनो लेकर तिलक समारी जय जयकार करत जन मातो तन मन धन बलिहारी प्रात समय रघुवीर जगावे कौसल्या महतारी आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी परसत चरनार विंद आपदा हरी गणन गणन घंट बाजे बैन बंसरी बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी नवबाती अगर तेल पावक जरी इंद्र दमन सिंधु गाजे रोहिणी खड़ी मारकंड श्वेत गंगा आनंद भरी एक नाम तीन लोक 14 भुवन संचराचरी रोम रोम रंकार काहे सुडरे गरुड़ खंब सिंध पौर जातरा भरी हीरा माणिक मोती पना ज्योत की जड़ी रतन सिंहासन आप विराजे बेत की छड़ी छप्पन भोग नीत लागे होत हरि हरि सुर नर मुनि द्वारे ठाणे ब्रह्मा वेद औचरी धन्य धन्य रागो श्री राज की घड़ी धन्य धन्य रागो श्री राज की घड़ी श्री राम मंत्र आरती कीजे शंकर शंकादिका दे रंग बीजे हृदय ताल विमल बोध पंच बाती जारी तन मन निज पर हरो तो आए वेद वारी अखंड ज्योत विमल बोध बहे दिन राति आरती रघुनाथ जी की कीजे पर बाती कहत कबीर समझ दीर ऐसे लो लाए चरण टेक रघुनाथ जाके निर्देश पाए श्री राम मंत्र आरती कीजे शंकर शनकादिका दे रंग बीजे शंकर शनकादिका दे रंग बीजे। જીવનજી મહારાજના બાળ ગોપાલોને નામદેવ કબીરના પથારાના રામ કબીર राम कबीर कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी कृष्ण जी ना नाम विना मिथ्या रे वाणी प्रभाते उठीने लीजे कृष्णजीનું નામ કૃષ્ણજીએ વાસ્યુરુડુ ગોકુળિયો ગામ કૃષ્ણજી માતા રે હમારે કૃષ્ણજી तात સગાને સહોદર મારે કૃષ્ણજી ભ્રાત કૃષ્ણજીએ મામો માર્યો ને માસી સૌહારી
પોતાના જાણીને હરિએ મુગતિ આપી. કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો ને મહા હું તો પાપી. એક કલીએ કૌતુક કીધું તેને અચલ પદવી આપી. કૃષ્ણજીએ ગુણકા તારી અહલ્યા ઉધારી. કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાવું બલિહારી. દાસ લડા ભણે રે હરિની ભગતિ જાણી. મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃત વાણી. ભોલી રે ભરવાડન હરિને વેચવા ચાલી. 16 સહસ્ત્ર ગોપીના વાલાને મટુકીમાં ઘાલી. સુંદર ચોલી અંગે પહેરી વહે વ્યાકુળી. શેરીએ શેરીએ પોકારો કોયલ્યો ને મોરારી. મટુકી ઉતારી માહી મોરલી વાગી. બ્રિજની સુંદરી સર્વે જોવાને લાગી. બ્રહ્માદિક ઇન્દ્રાદિક સર્વે કૌતુક પેકે. 16 સહસ્ત્ર ગોપીના વાલાને મટુકીમાં દેખે. બ્રિજ સુંદરીને ભાવે મલ્યા અંતરયામી. મહેતા નરસૈયાને લાડ લડાવ્યા જુગતે સ્વામી. આજ એમને કૃપા કીધી વૈકુંઠનાથે. પલંગે આવીને બેઠા અમારી સાથે. પલંગ પાથરી આપું સુખી આતાવો. રસોઈ નિપજાવું હરી તમો જમતા જાવો. આલસડા મોડીને હરી હેંડવા લાગ્યા. ઘડીએ કટકોને પ્રભુજી ઉતારો વાગા. ખાંડ ખાજા જલેબી મેં તુવેર તલી. પૂરા પૂરી અતિ ઘના માહે વેળમી ગલી. ગિયાન્યા મેં ગવરી તના તરત નાતાવ્યા. નરસૈયા ચા સ્વામી જમવા બેઠા રાધા પીરસવા આવ્યા. આજ મારા નૈના સફળ થયા જોયા નાથને નિરખી. સુંદર વદન નિહારીને હૈરામે હરકી. જેવું રે મન મારું હતું તેવું નાથે કીધું. પ્રેમે પ્રભુજી પધારિયા આલિંગન દીધું. શિવ વિરંચીને મહામુનિ તેને ધ્યાને ન આવે. પરમ ભાગ્ય બ્રિજ નારના વાલો લાડ લડાવે. મારો વાલો વિહારીલા તેને જાવા ન દીજે. હાથેથી હરીને ના મૂકીએ અંતરગત લીજે. શ્યામ સંગ શ્યામા રમે આલાપીને ગાય. સ્વરપુરે સહુ સુંદરી અતિ આનંદ થાય. ધન ધન રે જમુના તટ ધન વ્રજનો રે વાસ. પરમ ભાગ્ય આ ભૂમિના વાલો રમિયા છે રાસ. અમર લોક અંતરિક્ષથી જોવાને રે આવે. પુષ્પ વૃષ્ટિ દેવતા કરે નરસૈયો વધાવે.
આજ મારા નૈના સફળ થયા જોયા નાથ નિંદકી વનચર વીરા બધામની કન દેશથી આવે હારે મુદ્રિકા મારા નાથની કને ક્યાં થકી લાવ્યો આરે મુદ્રિકા મારા નાથની કોને જોવા ન જડતી તારે હાથે ક્યાંથી આવી મુને ગમનથી પડતી સાચું બોલો મારા બંધવા સાચી સંભળાવો વાત જાર હોલાય મારા તન તની કુશલ છે રઘુનાથ કુડુરે કીધું મારા કંતજી હરિએ હાથે ન માર્યા કપૂર સોંપ્યું લઈ કાગને મારે વાલે વિસાળ્યા મારા નાથન મેરા શું થયા હૈડે કઠન જ કીધા છતાયા પેસા હું દેખતા મુખડે મુનિ વ્રત લીધા જોગ લીધો બે બાંધવે બેઠાયાસન વારી સીતાયા પીને તાપસ થયા ઉપવિત દીધા વારી પંત નિહાલી નેત્ર ગયા હજુ પાર ન આવે તુલસીના સમીપને જઈ કહો સતી સંદેશો કાવે વનચર વીરા બધામની કોન દેશથી આવ્યો હસીને બોલ્યા હનુમાનજી માતા યાજ્ઞા માગું કહો તો રાવણને રોલવું કહતો લંકા લગાડું સાચું બોલો મારી માતજી ચિંતા તનક ન કરીએ એક મને આરાધીએ ધ્યાન પ્રભુજીનું ધરીએ આરે આવ્યા રૂડા રામજી દુઃખ લેવા તમારું મુને મોકલ્યો સુધ લેવાને કહ્યું માનો ને મારું રામ લક્ષ્મણ બેહુ બંધવા સમાચાર છે સારા સતીતના દુઃખ સાંભળી આવે આસુની ધારા આરે આવ્યા રૂડા રામજી સુનજો મોરી માયા થનાર હશે તે થઈ રહીશે ગુણ તુલસીએ ગાયા હસીને બોલ્યા હનુમાનજી માતા યાજ્ઞા આપો ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને જંગલના ચોરસિયા આગળ પાછળ ઝાંડ ઝુંડને વચમાં પોતે વસિયા વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખિયા રે થઈ વાડી તો વૈ કુંટ સરીકીને દર્શને દુકડા રે હરિએ અધ્યારુને દર્શન દીધું એ જસોદાના છઈએ ગોકુલથી વાલો પાટણ પ્રગટ્યા પદ્મનામ કહીએ અધ્યાયુ રે પ્રગટ ગુણ ગાયો 28 લહીએ વાડીમાં કબીર બિરાજે ને સદગુણ જીવન કહીએ ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા 84 ટલીએ અધમો ધારણ સંકટ નિવારણ ભક્ત વત્સલ કહીએ મોહનના સ્વામીને ભજો રાખો 28 હૈયે વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ
ઘડી ઉપર ઘડિયાળા વાગે ઉંમર ઓછી થાય રે. આ અવસર છે હરિભજવાનો, કહો કેમ રહી સુઈએ રે. નાના થકી મોગેરા કીધા, માતા મંગળ ગાય રે. કાળ અવસર કોઈએ ન દેખ્યો, અચિંતો બલી આવે રે. સંસાર સગડો કાળે ખાધો, આખર મસ્તક કૂટો રે. જમદૂતો જોતા રહીશે, હરિને પામે છૂટો રે. હરિને ભજીએ ભવજલ તરીએ, નરહરિને નમીએ રે. લાડ કુળતો લક્ષ્મી વરના, રમાડે તેમ રમીએ રે. હરિને ભજીએ બીજું તજીએ, માયા મોટી ખાય રે. દેખત પેખત ડૂબકા મારે, દુનિયા બૂડી માહે રે. કોઈએ કાયા બારી રે જાલી, કોઈએ કાયા ડાટી રે. પવન મળતો પવન જાશે, માટી મળતી માટી રે. આ અવસર છે હરિભજવાનો, જોજો મન વિચારી રે. જે જન હરિનું સુમરન ભૂલ્યો, તે બુજીતી બાજી હાર્યો રે. નરસૈયાનો સ્વામી સાંભળ્યો, વેદ પુરાણે સાચો રે. જમના સિર પર પગલું દઈને, વેગે વૈકુંઠ જાસો રે. ઘડી ઉપર ઘડિયાળા વાગે, ઉંમર ઓછી થાય રે. આજ રે સાંભળીએ વાલે, અમસુ યંતર કીધા રે. રાધાબાઈનો હાર જ લઈને, રૂક્ષ્મણીને આપ્યો રે. જાનીતી તો જાવન દેતી, રહેતો મુકડું જોતી રે. પ્રાણ તજી પુરુષોત્તમ યાગે, અપોય મારા મોતી રે. શેરીએ સાદ પડાવો, ઘેર ઘેર હિંડું જોતી રે. રૂક્ષ્મણીને કોટે મેં તો ઓળખ્યા મારા મોતી રે. હમારા મોતી કાગડિયારા, તમારા મોતી ગોળ રે. ચાલો ને પેલા ચોકસીને હાટે, તેના કરાવીએ તોલ રે. રાધાબાઈને રીસ ચડી છે, સૌ મની મલાવે રે. કૃષ્ણાજીને એટલું રે કેજો, મારે મંદિરે ન આવે રે. પેટ ભરી પટોળા લાવ્યા, 2 પોઠીડા મોતી રે. દીવાને અજવાળે બાઈ, હું મરકડે હાર પડોતી રે. નરસૈયાના સ્વામીજી મારે મંદિરે આવ્યા રે. રાધાબાઈને મનાવાને, નવલા મોતી લાવ્યા રે. આજ રે સાંભળીએ વાલે, અમસુ યંતર કીધા રે. સાદ કરે જસોદા માવડી, સુતા જાગો દયાળ. સેના જાગો મારા નાથજી, તમને આવડી શિયાળ. જુમનાના તીર રડિયા મન, શબ્દ કોકિલ કરી રહ્યા. થયો પ્રાત સકાર, મહિડા મૈયારી ગોમી રહી. ચોરું કરે રે કલોલ, જુમનાના તીર રડિયા મન. જસોદા જગાવે માવને, સુતા જાગો ને તાત. સૂરજ ઉગે ને પંખી સ્વર કરે, ફાટ્યો પહ પ્રભાત. જમુનાના તીર રડિયા મન. આરસ મરડીને કૃષ્ણ ઉટિયા, આવ્યા રંગ મહોલ. દાતન યાલો જસોદા માવડી, મારે થાય છે વાર. જમુનાના તીર રડિયા મન. સોના ઝાડી જમુના જલ ભરી, આવે દાતન સાર.
દાતન યાલો દીનાનાથને મુખલું વારું માલ જમુનાના તીર રડિયામણ દાતન કરીને કૃષ્ણ ઉઠિયા દૂધયલો જસોદા માય કરમે દનીને ખભે દામનું જસોદા દોવાને જાય જમુનાના તીર રડિયામણ વાછડા વારે ગોવાળીઓ જસોદા દોહે છે ગાય સોના વાડકા દૂધે ભર્યા માહે સાકર સાર જમુનાના તીર રડિયામણ દૂધડા પાઉદીના નાથને હૈડા ટાળા થાય રોટલી આલુ હરિના હાથમાં માહીમાં કમસાર જમુનાના તીર રડિયામણ સોના રૂપા કેરી કાસકી ચૌવા ચંદન સાર ચોટી ગોતો દીનાનાથની વેન મોટેળી થાય જમુનાના તીર રડિયામણ પૂરી તરુ મસૂરની શીરો સુગંધીદાર અથાના મંગાવું વિધ વિધના ભોજન કરો ભગવાન જમુનાના તીર રડિયામણ તરત નાતાવ્યા દૂધ તૈયાર ધૃત તૈયાર છે દઈ દૂધમાં કમસાર કપૂરે ઉતારું હરિની આરતી આરતી ઉતારે બ્રિજનાર જમુનાના તીર રડિયામણ ભોજન કરવા કૃષ્ણ ઉઠિયા આચમન યાલો મારી માય સોના ઝારી જમુના જલ ભરી આચમન દોલે લકદયાર જમુનાના તીર રડિયામણ ભોજન કરીને કૃષ્ણ ઉઠિયા મુખવાસયા પોનંદજી તાર લવિંગ સોપારીને લચી પાન બીડા બેચાર જમુનાના તીર રડિયામણ મારણી આવી મધુવનથી લાવી ચોસરહાર ફૂલ ભરાવું હરીને અંબોળે મોહી માઈ ગોકુળની બ્રિજનાર જમુનાના તીર રડિયામણ ચરણે મેલું તારો ચાબકો ડગલો પેરો દીનાનાથ ગજવે ગાલો બદામ પીસતા શિરડી દાતમ દ્રાક્ષ જમુનાના તીર રડિયામણ ચરણે મેલું તારી પાવડી મોજા પહેરો મહારાજ હાથમાં યાલુ લાલ લાકડી ગાયો છોડો દીનાનાથ જમુનાના તીર રડિયામણ જસોદાએ મહિડા વલોવિયા આસિયો ધારી રાત બળભદ્ર વાછરડા બાંધશે ગાયો છોડો મહારાજ જમુનાના તીર રડિયામણ ગાયો ચારવા હું તો નહીં જાવું ઓ જસોદાજી માત જમુનાના જલ છે બિહામણા સાથે મોકલો સુધા માતા જમુનાના તીર રડિયામણ કદમ ચડીને ઝંપલાવ્યા પેટા સાત પાતા કૃષ્ણએ કારી નાગનાથીઓ ત્યારે કોન હતું સાત જમુનાના તીર રડિયામણ ગાયો ચારવા હું તો નહીં જાઉં જસોદાજી માત કાલિંદીના જલ છે બિહામણા મોકલો બળભદ્ર ભ્રાત જમુનાના તીર રડિયામણ કરથી ગોવર્ધન કર ધર્યો ગયો ત્યારે કોન હતું સાત ટચલી આંગળી ઉપર રાખીયો ત્યારે કોન હતું સાત જમુનાના તીર રડિયામણ કાલિંદીમાં ઝંપલાવ્યા નાત્યો કાઢી નાગનાથીને તમે સાંચર્યા
તમને શું કરે સાપ જમુનાના તીર રડિયા મના ગોકુર રાખ્યું રે લંતુ ત્યારે કોન હતું સાથ બ્રહ્મા વાચરડા હરી ગયા ત્યારે કોન હતું સાત જમુનાના તીર રડિયા મના નવા નિપજાવ્યા તેટલા કોઈએ ન જાની વાત બ્રહ્મા આવીને ચરણે નમ્યા વાછડાલ્યા દીનાનાથ જમુનાના તીર રડિયા મના જમુનાજીને તીરે જઈ ઉભા મુખ મુરલીની વનમાં વગાડે રૂડી વાસળી ગોપી સૌ કીધો ઘેર જમુનાના તીર રડિયા મન ગાયો ચારીને કૃષ્ણ આવ્યા ઓ જસોદાજી માત નંદજીને આપો વધામણી આવ્યા હળધર ભ્રાત જમુનાના તીર રડિયા મન ગોકુલીલા છે કોઈ સાંભળે ગાયે નરને નાર ભવસાગર ફેરો ટળે ગાયે માધવ દાસ જમુનાના તીર રડિયા મન ગાયે માધવ દાસ જમુનાના તીર રડિયા મના રામ કવિ જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું રામા શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું કૃષ્ણદાસને ભક્તિ આપી સર્વે ભક્તોને કષ્ટી કાપી ભુજા ગુજરનો ઉદ્ધાર કીધો કેશવદાસને શરણે લી ગુરુ સંગાતે યાત્રા મીસે મારવારને ઉગાડ્યા કૃષ્ણ કે સૌને નિમિત્ત કરીને કાઢો સૂરજ તાર્ય શ્રી પદ્મનાજ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાલા જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાડ્યા સૌ બાળ રામ કબીરની નૌકામાં જીવનજી બેસાડે કૃપા કરીને કબીર કૃપાળો ભવસાગર ઉતારે જીવનજીના બાળ ગોપાલો રામ કબીર ઉચારો ભવસાગરથી તરવાનો આ સુંદર છે ભવાળો અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગીને દ્વારો વિશ્વાસને દુષ્ટિષ્ટ ભોજન સલીલ સંગને ટારો નિસંગ હોઈને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કારો મુજ પાપીને શરણે લીધા એવા દીન દયારો સદગુરુ જીવન ચો નિજ નામ જીવન કબીર જીવન રામ સદગુરુ જીવન ચો નિજ નામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ હરમાબાઈ પર કૃપા કરીને કાનમ પાલવ ગારે જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું રામા શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું જીવનજી શ્યામને દ્વારકા ધામ રાઘવ વસંતને નરસિંહ નામ ભગવાન રઘુને શ્રી જગન્નાથ જગદીશચંદ્ર તનય પ્રેમ જીવનદાસ નાયા પૂર્વદાસ એ છે જીવનજીનો પરિવાર ગુરુ પરંપરાનો વિસ્તાર ગુરુ પરંપરા જે નિત્ય ગાય તે જનનું જીવન પાવન થાય ગુરુ પરંપરા જે પ્રાત ગાય ઇષ્ટ કૃપા તે જન પર થાય સાઈ સમરણ જે જન કરે યમ સદનથી તે જન ટળે જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું રામા શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું સ્વામી કૃપા કરો યતિ ગની સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો યતિ ગણી પાજો અનેક વિચારય ચલ ભક્તિ દેતા હેરી જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનંતી સ્વામી કૃપા કરો યતિ ગની સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો યતિ ગની ભાજો અનેક વિચારય ચલ ભક્તિ દેતા હેરી
જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગે કરું વિનંતી. આનંદ આરતી હર કય પારા હરિજન આયે મેરે પ્રાણ યાધારા. સંત દર્શન તન તાપ નિવાડો જન્મ મરણ ભવ સાગર તારો. શાક પાક મલી ભોજન પાવો સંત સંગત મલી હરિ ગુણ ગાવો. ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધાય જન જીવન તહ ભલે ભલે જાય. આનંદ આરતી હર કય પારા હરિજન આયે મેરે પ્રાણ આધારા. હરિજન આયે મેરે પ્રાણ આધારા. 14 બાંધો જીવના દેવ રઘુપતિ કી આન. વાટ ઘાટ રક્ષા કરો ચોડાવો ચારે કાન. જીવનજી ચોડાવો ચારે કાન. બોલો શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. અદ્યારુજી મહારાજ કી જય. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર. ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર. સર્વે સંતોને પ્રભાતના રામ કબીર. સંતો, આજે વીકેન્ડ એટલે પ્રતિસાદનો દિવસ. આવો નરેશભાઈ, પ્રતિસાદ આપો. સર્વે સંતોને રામ કબીર. રામ કબીર. સર્વે સંતો ભક્તો અને પ્રભાતના રામ કબીર. ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર. જીવનજી મહારાજના રામ કબીર. સ્વામી પરિવારના રામ કબીર. હેત કૃપાના રામ કબીર. સંતો, શનિવાર થોડોક મોકળાશનો દિવસ. અમેરિકાની દોડધામવાળી જિંદગી. સવારે ઉઠ્યા અને કંઈક તો હોય જ, અને એની અંદર પણ આપણે ઉદા ભક્તો પોતાની એક સ્પેસ, જે ગયા વખતે હું વાત કરતો હતો કે પોતાના માટેનો જીવન જીવવા માટેનો અવકાશ આપણે આપણી જાતે ઉભો કરી લેતા હોઈએ છીએ. અને જે જાતે ઉભો કરીએ છીએ ને, એ આપણને બોજારૂપ નથી લાગતું. પેલું કદાચ આપણને કામ લાગતું છે, પણ કામ પણ જો આપણને પ્રિય હોય તો એ પણ બોજારૂપ નથી લાગતું. એવું જ આ ભક્તિ છે આપણી. આપણી જે ભક્તિ છે આપણી અંદરથી નીકળે છે, અને અંદરથી નીકળે છે એટલા માટે આ ભક્તિ આપણને સહેજ પણ બોજારૂપ નથી લાગતી. જ્યારે પણ પ્રભાતિયાના કીર્તન ગાવાના હોય, સંધ્યા આરતી ભણવાની હોય, સત્સંગ કરવાનો હોય, તો દરેક જણ હર ઘડી તૈયાર જાતે આવે છે. કોઈને બોલાવવામાં નથી આવતા. અહીંયા દરેક જણ પોતાની જાતે આવી જાય છે. ગાવું હોય તો પણ હેન્ડ અપ કરી દે, કંઈક બોલવું હોય તો પણ હેન્ડ અપ કરી દે, કેમેરો ખોલી નાખે, બહુ ભાવથી રામ કબીર બોલે. આ જે સાચી ભક્તિ છે, જે દેખાડાની નથી, એ ભક્તિ આપણને જીવનજી મહારાજે આપી છે. આપણે ડોક્ટરને ત્યાં જઈએ છીએ ઘણી વખત, તો પેલી નર્સ આવીને આપણું બ્લડ પ્રેશર માપી લે છે જ્યારે પણ આપણે જઈએ ને ત્યારે. અને એ બ્લડ પ્રેશર ઘડીકમાં ઊંચું આવે, ઘડીકમાં નીચું પણ આવે. એનું કારણ શું હોઈ શકે? કે ભાઈ આપણે રશ કરીને ગયા હોય, ડોક્ટરને ત્યાં ગયા છે, અને થોડું ઝડપી ચાલ્યા હોય, દાદરો ચડ્યા હોય, તો ઘડીકમાં બ્લડ પ્રેશર ઊંચું પણ આવે. અને પછી આવીને ડોક્ટર કહે કે ભાઈ શાંતિથી બેસો તમે, હું માપું. અને જ્યારે ડોક્ટર શાંતિથી માપે ત્યારે પાછું નોર્મલ પણ આવે. આવું આપણામાંથી ઘણા બધાને આ થતું હશે, થાય છે. એવું જે બ્લડ પ્રેશર છે ને, એ શરીરને લગતું છે. એના જેવું જ એક પ્રેશર આપણા જીવનમાં છે, અને એ પ્રેશરનું કહું છું સ્નેહ પ્રેશર. બીપી વર્સિસ એસપી. એસપી એટલે સ્નેહ પ્રેશર. સ્નેહ એટલે કે પ્રેમ. એને પીપી પણ કહી શકાય. પણ એને આપણે એસપી કે સ્નેહ પ્રેશર, કારણ કે સ્નેહ છે, જે પ્રેમ છે, એ હંમેશા વધતો જાય છે. અને હંમેશા ને હંમેશા જે વધતો સ્નેહ છે એને કોઈ કારણ નથી હોતું. પ્રેમને કોઈ કારણ નથી હોતું. બસ એ વધતો જાય છે. એ ઓછો નથી થતો. જો ઓછો થાય તો પ્રેમ નથી, એ ઓછો થાય તો સ્નેહ નથી. એ જો ઓછો થશે તો સ્વાર્થ હશે. સ્વાર્થ વધઘટ થયા કરે. કોઈ મનુષ્યને જુઓ ને તરત તમારા મગજમાં ઓ આ તો આ કામનો છે, પતી ગયું. તમારો સ્નેહ અને પ્રેમ ત્યાંથી નીકળી ગયો.
કારણ કે તમારા મગજમાં પહેલો વિચાર આવ્યો કે આ કામ મારું કરી શકશે. સ્વાર્થનો વિચાર આવ્યો અને એ વધઘટ થઈ શકે. હવે આ માણસ મારા કામનો રહ્યો નથી, રિટાયર્ડ થઈ ગયો છે, મારા કામનો નથી રહ્યો. ગવર્મેન્ટમાં ઓફિસર હતો, હવે ઓફિસર નથી, મારા કામનો નથી રહ્યો, તો મોડું મચકોડીને ચાલવા માંડી. આ સંસારિક સંબંધોમાં થાય છે. પણ જે ભક્તિના સંબંધો હોય છે એની અંદર તો સ્નેહ અને પ્રેમ વધતો જ રહે છે. એટલે જે રીતે બ્લડ પ્રેશર છે એ રીતે સ્નેહનું પણ પ્રેશર છે, સ્નેહનો પણ એક માપદંડ છે. અને સ્નેહનો માપદંડ એટલે આપણી ભક્તિ કરવાની તીવ્રતા, એની ઉત્કંઠા, કે ભાઈ હું કેટલી ઇન્ટેન્સિટીથી, કેટલા વેગથી ભક્તિ કરું છું, હું કેટલો તત્પર રહું છું, એ આપણું આ સ્નેહ પ્રેશર. તો આ જીવનની અંદર આપણું આ સ્નેહ પ્રેશર વધતું જાય એ બહુ જરૂરી છે સંતો. ઘણી જગ્યાએ તો સ્નેહ સુકાઈ ગયો છે, પ્રેમ સુકાઈ ગયો છે. સંબંધોની અંદર અવિશ્વાસ પ્રગટ થવા માંડે છે, વિશ્વાસ નથી રહેતો, તો પછી આ સ્નેહ તો ક્યાંથી રહે? અને એ જે સંબંધોની અંદરનો વિશ્વાસ નથી રહ્યો એનું કારણ કે સંબંધોમાં ફક્ત ને ફક્ત સ્વાર્થ ટકી ગયો છે. આપણે માયા, મોહ, મમતા ને બધાની વાતો કરીએ છીએ, પ્રભાતિયામાં ગઈએ છીએ બી ખરા, પણ પ્રેક્ટિકલી આપણા જીવનમાં એ સ્નેહરૂપી તત્વ જીવંત છે? પ્રેમરૂપી તત્વ જીવંત છે? એ જો જીવંત રહ્યું તો આપણું જીવન જીવંત છે. નહીં તો પછી વી આર જસ્ટ વેઇટિંગ ફોર ધ ડેથ ટુ અકર. ક્યારે મૃત્યુ આવે ને એની રાહ જોઈને આપણે બેસી રહ્યા હોય. અને એ આપણા જીવનમાં ન થાય એટલા માટે જીવનજી મહારાજ પ્રબોધકા અંગ લઈને આપણી સમક્ષ આવ્યા. સાચો પ્રબોધ કર્યો આપણી સમક્ષ, અને પ્રબોધ કરીને આપણને સુંદર રીતે સમજાવ્યું. ગઈકાલે 109 નંબરની સાખી લીધી હતી, અને એ સાખીમાં મેં આપને વાત કરી હતી કે આપણું જે સમાગમ છે એ સમાગમમાં આપણને જીવનજી મહારાજે આ તત્વ સમજાવ્યું છે, રંકાર અને ઓમકાર. એટલે 52 અક્ષરમાં જીવના એક અક્ષર તત્વ સાર, મમાં પહેલા જે લખ્યો, મની પહેલા ર લખ્યો, એ રંકાર જે છે તેનો વેદના ભાવે સાર. આની અંદર આપણને જીવનજી મહારાજ સમાગમમાં બહુ પૂર્ણ રીતે ખુલાસો આપે છે. અને આપણે પૂનમ વખતે પણ મુરલી મનોહર પરમેશ્વર ખરા એની પણ આપણે વાતો કરીએ છીએ. એ સમજ આપણને પડે તો એને આપણે એક ચિત્ર દ્વારા પહેલા સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ, અને ત્યાર પછીથી બાકીની જે સાખીઓ છે એને જોઈએ છે કે કેટલી ઝડપથી આપણે રેપઅપ કરી શકીએ. કારણ કે સાખીઓ તો સમજવી જ છે, પણ સાથે સાથે જે આપણને સદગુરુએ આપ્યું છે, જે ઓરિજિનલી કબીર પાસેથી આવ્યું છે, એ પણ આપણે સમજવું છે. અને જે આ ચિત્રથી આપણે સંપૂર્ણ રીતે સમજી શકીએ. અહીં આગળ આપણને જે રરંકારની ભક્તિ છે, એ રરંકારની જે ભક્તિ છે એ સર્વેશ્વરની સાથે, એ પરમ તત્વની સાથે આપણને જોડનારી એ ભક્તિ છે. અને એટલા માટે આખા બ્રહ્માંડના જે પરમેશ્વર છે, એ આખા બ્રહ્માંડના પરમેશ્વર છે તે અનંત છે. ગઈકાલે હરિભાઈએ આપણને જે ઓળખ આપી હતી, નિરંજન, અનંત, અભય, અચ્યુત, એ જે પણ ઓળખ આપી હતી એ આપણા બ્રહ્માંડના પરમેશ્વર બ્રહ્મ મુરલી મનોહર પરમેશ્વર તે ખરા, એ આપણને બતાવવામાં આવ્યું હતું. તો એના માટેનું આ સમાગમનું લખાણ આપણને આ કેલેન્ડરમાં દેખાય છે. અને હું એની આગળ બી જઉં ને એ પહેલા આપણો ભક્ત સમાજનો લોગો છે ડાબી સાઈડે કોર્નરમાં. અને ભક્ત સમાજનો જે લોગો છે એની અંદર તમે જોઈ શકશો કે આપણા ભક્ત સમાજના લોગોની અંદર આપણે આ પ્રેમ, ભક્તિ અને પ્રકાશ એ 3 બતાવવામાં આવે છે. તો જે પ્રેમ, ભક્તિ અને પ્રકાશ બતાવવામાં આવે છે, એમાં જે પ્રેમ છે એ પ્રેમ આપણને આ વિહંગ એટલે કે પક્ષીના સ્વરૂપે બતાવવામાં આવ્યું છે. જે ભક્તિ છે ત્યાં જળ સ્વરૂપે બતાવવામાં આવી છે. એટલે જોઈએ કે ભક્તિ અખંડ છે. તમે જલની અંદર ડાંગ પર મારશો ને તો પણ તમને એ પાણી છૂટું પડતું નહીં દેખાય. તો જે ભક્તિ છે અખંડ છે, ખંડિત થાય તે ભક્તિ ન હોઈ શકે. તો ભક્તિ અખંડ છે. એવું જ આ જે પરમ તત્વ છે એ પણ અખંડ તત્વ છે. અને એટલા માટે ભક્તિ કોની કરવી એ જીવનજી મહારાજે આપણને બતાવ્યું કે ભક્તિ કરવી તો પરબ્રહ્મની કરવી, બાકીનાઓની નહીં કરવી. આનદેવની ઉપાસના એટલા માટે આપણી અંદર નથી. આ સમજવું રહ્યું કે આપણે આનદેવને કેમ માનતા નથી. કૃષ્ણદાસ
ગણપતિને પુન્યાદની ભાગોળે મૂકીને મળ્યા જીવનજી મહારાજને. એ એમને આનદેવની ઉપાસના છોડી અને સાચી ભક્તિનો સ્વીકાર કર્યો, જ્યાં જળરૂપી ભક્તિ છે એનો સ્વીકાર કર્યો. તો પ્રેમ અને ભક્તિ આવે તો પછી ઓટોમેટિકલી પ્રકાશ એટલે કે સાચી સમજણ આવે. એ આપણા લોગોમાં બતાડવામાં આવી છે સંતો. એટલે એટલા માટે આપણે લોગો ને હંમેશા ધ્યાનમાં રાખવું. એક પ્રતીક રૂપે આપણી સમક્ષ આ મૂકવામાં આવેલું છે અને પ્રતીકને આપણે હંમેશા સમજવું રહ્યું. તો આજે બ્રહ્માંડના પરમેશ્વર બ્રહ્મ, અનંત કોટ બ્રહ્માંડના પરમેશ્વર મુરલી મનોહર તે પરબ્રહ્મ. એટલે અનંત કોટ એટલે કેટલા કોટી બ્રહ્માંડ હશે કોઈને ખબર નથી. ઇન્ફિનિટ. આપણે અત્યારે સ્પેસમાં જવા માટેની કોમ્પિટિશન ચાલુ થઈ છે. ગઈકાલે આઈ થિંક સ્પેસએક્સ ઉપર ગયું છે અને આજે તો આપણે ત્યાં ઉપરની જે લેબ છે સ્પેસ લેબ એની સાથેનું કનેક્શન પણ થઈ ગયું છે. તો એ જે બ્રહ્માંડમાં આપણે પહોંચવાની શરૂઆત કરી છે એ તો હજુ ટીપ ઓફ ધ આઈસબર્ગ. એટલે કે દરિયાની અંદર જે પહાડ હોય એની ટોચ આપણને ફક્ત નાની દેખાતી હોય, પણ એની અંદર તો એ પહાડ 25, 30, 35, 40,000 ફૂટ ઊંડો પણ હોઈ શકે. એના જેવું જ આ છે કે આ સ્પેસ બહુ મોટું છે અને એનો જે પરમેશ્વર છે તે પરબ્રહ્મ છે. અને એની ઓળખ આપણને આજે આપણી જે ફેમસ લાઈન છે કે રાધાના હસ્તમાં મધ્યસ્થ જલ છે અને મુરલી મનોહર પરમેશ્વર તે ખરા. એટલે જે વચ્ચે જે જલ છે એ જલની અંદર તરંગો થાય છે. એ જલની અંદર જે તરંગો થાય છે એવા જુદા જુદા અવતારે છે. અવતારે અંશ અવતારે આપણા સંતો અવતારે એ દરેક એમાં અંદર આવતા રહેતા હોય છે. પણ જે જલ છે એ પરમેનન્ટ છે. અને એવી જ રીતે જે પરબ્રહ્મ છે એ પરમેનન્ટ છે. મુરલી મનોહર પરમેશ્વર તે ખરા એ આપણને બતાવવામાં આવ્યું છે. અને નામદેવ કબીરે આનો સ્વીકાર કરેલો છે. અને એ જે નામદેવ કબીરે સ્વીકાર કર્યો એ જ વસ્તુ આપણને જીવનજી મહારાજે અહીંયા આપેલી છે. તો જીવનજી મહારાજ આપણે અહીંયા જોઈએ છે કે જે બ્રહ્મ છે અહીંયા લખવામાં આવેલો છે. આ જગ્યાએ અંગ્રેજીમાં છે પણ ગુજરાતીમાં વાંચું કે જે બ્રહ્મ છે એ ની અંદર ઓમકાર આવ્યો. સૌથી પહેલો ઓમકાર છે. બીજો બ્રહ્મ, ત્રીજો માનસા દેવી, ચોથું જ્યોત સ્વરૂપ, પાંચમો વિષ્ણુ ગુણ, છઠ્ઠો હિરણ્ય ગર્ભ, સાતમું તેજ, આઠમું ગુડી, નવમું મહાકાલી, 10મું નિરંજન, 11મું ગાયત્રી, 12મું ઈડિયા અને 13મું તત્વ બતાવ્યું છે મહાતત્વ. આ બધા બ્રહ્મ છે. અને જે બ્રહ્મ છે એ પરબ્રહ્મથી જ આવેલું છે. પણ આપણી જે ડિરેક્ટ જે ભક્તિ છે એ આપણને પરબ્રહ્મની ભક્તિ આપી. અને જે આપણી જે પાછળ તમે આખો જો લોગો જોઈ રહ્યા છો એ લોગોમાં જે ટોપ સર્કલ છે એ જે ટોપ સર્કલ છે એ ટોપ સર્કલમાં જે ગુણ બતાડ્યા છે એ બધા પરબ્રહ્મના ગુણ છે. એના સિવાયના જેટલા પણ ભ્રમ અહીંયા બતાવ્યા 13 ભ્રમ જે બતાવ્યા મેં હમણાં વાંચ્યા અને તમને અહીંયા ગુજરાતીમાં પણ આ જગ્યાએ આપણો આ સમાગમના લખેલા છે એમાં પણ તમને 13 ભ્રમ લખેલા દેખાશે. એ બધા આ જગતના ભ્રમ છે. પણ જે અનંત બ્રહ્માંડ છે એનો તો આ પરબ્રહ્મ માલિક છે. પરમ તત્વ એનું માલિક છે. અને પરમ તત્વ આપણને સર્જે પાલે અને સંવારે જે અત્યારે લખ્યું હેલીના કીર્તનમાં તે એ જ છે કે પરમ તત્વની પાસે જ બધી સત્તા છે. જો આપણે જે સાખી છે એમાં જે બળની વાત આવવાની છે હું લઉં છું ત્યાર પછી. પણ મૂળે વસ્તુ એ છે કે આ જે તત્વ છે એ બહુ જ મહત્વનું તત્વ છે. એને આપણે જો ન સમજીએ તો શું કરીશું? ઈતર દેવી દેવતાઓની ઉપાસના કરીશું. એને નહીં સમજીએ તો આપણે કર્મકાંડ ની પાછળ દોડતા જતા રહીશું. એને નહીં સમજીએ તો વચ્ચે કોઈ એજન્ટને આપણે રાખીને કંઈક ને કંઈક કાર્ય કરાવીશું. સમજણના અભાવના લીધે ઉદા ભક્તો ઈતર જગ્યા પર જઈને અટવાય છે, બ્રહ્મમાં પડેલા રહે છે અને અંતે કોઈ પણ વસ્તુનો પાર પામી શકતા નથી. જે આપણને કહેતા હતા જગદીશ મહારાજ એ જ થાય. સોનાનું તપેલું લઈને આપણે ભીખ માંગવા નીકળ્યા એ દશા આપણી થઈને ઊભી છે. આ વસ્તુ આપણા સમાગમમાં છે. તમારી ઘેર જે કેલેન્ડર છે એ કેલેન્ડરમાં પણ આ વસ્તુ છે. આ કયો મહિનો છે? નવેમ્બર 2025. એટલે એના પછીનો જે આ પેજ છે એની અંદર આ આપણને ચોખ્ખા શબ્દોમાં બતાવ્યું છે. ઘેર કેલેન્ડર છે એને કાઢીએ ને તો આપણને સમજ પડશે. અને અહીંયા સરસ અંગ્રેજીમાં લખ્યું વન યુનિવર્સસ ગોડ ઇઝ બ્રહ્મ. એટલે કે એક જ જગ્યાનો જે ભગવાન હોય તે બ્રહ્મ, પણ ઇન્ફિનિટિવ યુનિવર્સસ ગોડ ઇઝ પરબ્રહ્મ. મુરલી મનોહર પરમેશ્વર પરબ્રહ્મ. એટલે કે ઇન્ફિનિટિવ એટલે જે અનંત કોટી બ્રહ્માંડ છે એનો જે પરમેશ્વર છે એ આ પરબ્રહ્મ છે.
અને પરબ્રહ્મની વાત આપણને અહીંયા કરવામાં આવી છે. કબીરનો જે રામ છે, કબીરનો જે રામ છે એ આ પરબ્રહ્મ છે, ઠેર ઠેર છે. ગઈકાલે જે આપણે સાખી જોઈ હતી એમાં પણ આ જ વાત વળી વળીને કહેવામાં આવેલી છે. જો આપણે આ કેલેન્ડરનું આ પાનું જો પૂરું સમજી જઈએ તો બધી સાખીઓની સમજ આપણને ફટ 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 પડી જશે. આપણે ગણિત શીખતા હતા ને આપણા ટીચર પાસેથી, ત્યારે આપણને એક ટેકનિક બતાવી દેતા હતા, યુક્તિ બતાડી દેતા હતા. એ જે યુક્તિ આપણને જે બતાવવામાં આવતી હતી એ યુક્તિ થી આપણે ગમે એટલા અઘરા દાખલા હોય એ પણ આપણે સોલ્વ કરી શકતા હતા સર. તો આ જગ્યા ઉપર આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણી જે ભક્તિ છે એ ભક્તિને એ રીતે સાચું સ્વરૂપ મળી શકે એ અહીંયા આપણને સમજ પડે છે સંતો. તો આને આપણે સમજીએ અને આના સંદર્ભમાં જીવનજી મહારાજ આપણને જે પણ પ્રબોધ કરે છે એ પ્રબોધને આપણે હાથમાં લઈએ. તો હવે આપણે એની આગળની સાખીને લઈએ. અને આના લગતો કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો અત્યારે પણ હાથ આપ કરી શકો છો. આ તો પ્રતિસાદનો દિવસ છે, પ્રતિસાદ પણ મળી શકશે. અને આ જે મૂક્યું છે અહીંયા એમાં કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પ્લીઝ ગો હેડ એન્ડ રેઝ ધ હેન્ડ, તો આપણે સંવાદ પણ થઈ શકે. હું એક કદાચ અડધી મિનિટ માટે પોઝ થઈશ, કારણ કે ચિત્રપટ તમારી સામે જ છે. ઘેર વિચારજો અને પૂનમનો સત્સંગ થાય ત્યારે પણ તમે સવાલ પૂછી શકશો. અને આવતીકાલે રવિવાર છે, કાલે રવિવારે આપણે પહેલો રવિવાર એટલે ભક્ત મિલન, એટલે કાલે સાંજે સંધ્યા આરતી પછીથી આપણે ભક્ત મિલન અને એમાં જે આપણે સિદ્ધાર્થનું પુસ્તક છે એની ઉપર આપણો પ્રતિસાદ, ચર્ચા વિચારણા, એનું વિશ્લેષણ ચાલુ રહેશે. તો હવે આપણે આગળની સાખીઓને જોઈએ. તો જે આગળની જે સાખી છે એના કરતા પણ પાછળ એકચ્યુઅલી જઈએ 107 નંબર ઉપર. એમાં કે છે પીર પૈગંબર 5 દિન અલ્લાહ એક અખંડ. અહીંયા જીવનજી મહારાજ આપણને કહે છે કે જે પીર પૈગંબર 5 દિન એટલે જે આપણે ઈતર તીતર જે અવતારોની વાત કરીએ છીએ, બીજા બધાની વાતો કરીએ છીએ, કે પછી આપણે દેવી દેવળની વાત કરતા હોય, ધર્મ પ્રવર્તકો આવતો હોય, મુલ્લાઓ હોય, એ દરેકે દરેક ના 5 દિવસ, કારણ કે આયા છે એ કાળને અધીન થવાના છે. કાળને અધીન મુરલી મનોહર પરમેશ્વર થતા નથી, પણ એના સિવાયના બધા કાળને અધીન થવાના છે. અલ્લાહ એક અખંડ એટલે કે જે પરમ તત્વ છે એ જ એક અખંડ તત્વ છે. વેદ કતેબ ન લખ્યો જીવન, એટલે વેદ અને ચોપડીઓમાં આ લખવામાં નથી આવ્યું. જેને નિપાયા બ્રહ્માંડ, કે જેને બ્રહ્માંડની રચના કરી અને રચના કરનારને એ બ્રહ્માંડનું પોષણ પણ કર્યું, એને લોકો ઓળખતા નથી અને ઈતર તીતરના દેવી દેવતાઓને ઓળખતા જાય છે. એની આગળની સાખીમાં 108માં કહે છે યે બલ થા સો કહા ગયા, દોડી થકે પાવ. અહીંયા એવું કહે છે કે જે તું બતાવવામાં બળ હતું એ બળ ક્યાં જતું રહ્યું? આપણને બધાનો અનુભવ છે. આપણે બાળક હતા ત્યારે કેટલું દોડી શકતા હતા, અત્યારે આપણે કેટલું દોડી શકીએ છીએ? એ વખતે આપણે કેટલો સમય રમી શકતા હતા, આખો દિવસ અને દિવસ ટૂંકો પડતો હતો એટલું આપણે રમી શકતા હતા, અત્યારે કેટલું રમી શકીએ છીએ? તો જે બળ છે એ બળની મર્યાદા હોય છે. મનુષ્યને શરીરની મર્યાદા હોય છે, બળની મર્યાદા હોય છે, આયુષ્યની પણ મર્યાદા હોય છે, કે ભાઈ આયુષ્ય પણ મર્યાદિત છે, સમય આવ્યો એટલે આપણે જવાનું છે. તો એ બલ થાશો કહા ગયા, દોડી થકે પાવ, દોડી દોડીને પગ થાકી ગયા. આપણું ઘરમાં ઉંદરડું હોય એ દોડ્યા કરતું હોય, આખો દડો દોડ 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 કરતું હોય, ઠરીને રહે પણ નહીં. પણ ઉંદર જયારે ખાવા બેસે ત્યારે એને ડર લાગે કે કોઈ આવી જશે તો, કોઈક આવી જશે તો, એ ડરી ડરીને ખાય. તો મનુષ્યના જીવનમાં પણ એવું જ થાય છે કે અપરંપાર ઈચ્છાઓની પાછળ દોડ દોડ કરે ને પછી થાકે અને રિટાયરમેન્ટમાં જયારે પગ ચાલતા ન હોય ત્યારે છાનો મનો બેસી રહે. સબકી આ ઓ ગતિ જીવના, જીવનજી મહારાજ કહે છે કે દરેકની આ ગતિ છે. કહા રંક કહા રાવ, પછી એ રાજા હોય કે ગરીબ હોય, દરેકની જીવનમાં આ થવાનું જ છે. દરેકને પોતાની મર્યાદા છે અને આ બધી વસ્તુઓ જે છે એ કોઈને સમજ પડતી નથી. બધા શું છે કે વેદ પુરાણમાં જે કહ્યું છે એ પ્રમાણે ફોલો કરે છે, ધમ પછાડા કરે છે, જુદા જુદા પંથોને પણ આગળ પાછળ જાય છે, જપ તપ વ્રત મંત્ર એની પાછળ પડે છે. અને છેક છેલ્લે શું થાય છે, જ્યારે કંઈક બુદ્ધિ આવે ત્યારે રિયલાઇઝ થવાનું શરૂ થાય, એટલે આ મેં કર્યું ને બધું તો ખોટું હતું,
હવે શું, હવે તો 80 નો થઈ ગયો, 70 નો થઈ ગયો, અને ભૂલ ખબર પણ પડે તો પોતાનો ઈગો નડે, સગાવાલા મને ટોકી ખાસી એ નડે, પોતાના જીવનમાં બદલાવ આવવા માટેનો એનો અંતરાત્મા એને ટોકી રહ્યો હોય, કહી રહ્યો હોય, પણ એને સાંભળી નથી શકતો. અને એ વખતે જે મજબૂરી એ ફીલ કરે છે ને સંતો, બહુ ગજબની છે. અંદરનું અંદર આ દ્વંદ ચાલતું રહે છે, માણસ અંદરને અંદર ગૂંચવાતો રહે છે, અંદરનો અંદર એ ડૂબતો રહે છે, અને એની અંદર પોતાની જાતને પ્રકાશિત કરવાની કે પોતાની જાતને સાચી રીતે પ્રતિબિંબિત કરવાની એક જે તક આવી હોય છે, એ તકને પણ ચૂકી જાય છે. આપણે અહીંયા જોઈએ છે, રામજી મોટા આપણી વચ્ચે હતા, દરબાર આપણી સાથે જોડાય છે, દિવાળી આપણી સાથે જોડાતા હતા, કે આ લોકો શું કરે છે, પોતાની જાતને એક્સપ્રેસ કરી રહ્યા છે, વિચ ઇઝ ગુડ. કારણ કે જો તમે તમારી જાતને સાચી રીતે પ્રકાશિત ન કરી શકતા હોય, અને એ પણ રિટાયરમેન્ટની એજમાં જ્યારે યુ હેવ નથિંગ ટુ લૂઝ, તો તમે ગુમાવતા હોય છે. સંતો જીવનજી મહારાજ પ્રબોધકા અંગની અંદર આપણને આ કહી રહ્યા છે કે જે બળ છે એ તો ઘટવાનું જ છે, પણ જે તારી અંદરનું જે બળ છે, આત્મબળ છે, એ આત્મબળ હંમેશા ને હંમેશા વધતું રહે છે, એ જતું નથી. અને આત્મબળને તું જાગૃત કર, એને કોઈ ઉંમર નથી હોતી, એ આપણને અહીંયા કહે છે. ત્યાર પછીની સાખી આપણે બહુ ડિટેલમાં જોયું છે, 52 અક્ષરમાં જીવના એક અક્ષર તત્વસાર, કે રરંકાર અને ઓમકારની ભક્તિની અંદર રરંકાર કેમ, રોમ રોમમાં રરંકાર કેમ, તાકે અનંતની ભક્તિ કરવા માટે અખંડિત ભક્તિ જોઈએ, અને અખંડિત ભક્તિ એ રરંકારની ભક્તિ છે, 3 ગુણોની ઉપરની ભક્તિ છે, અને એ ભક્તિ આપણે કરવી રહી. એના પછી આપણને ઓળખ આપતા જાય છે, સૂરજવંશી અવતર્યો, રઘુપતિ કયો પ્રકાશ, તાત પાવન કયો જીવના, તાહી ચરણ કી આસ. જીવનજી મહારાજે અહીંયા આગળ રામ અને કૃષ્ણમાં કોઈ ફેર નથી બતાડ્યો. આપણને એમને કહ્યું છે કે ભાઈ સૂરજ વંશ એટલે કે સૂર્યવંશની અંદર જેનો જન્મ થયો એવા રામ, એ રામની પહેલા પણ રામનું નામ તો હતું જ, કારણ કે રામ તો અનંત છે. એ રામ જે દશરથ પુત્ર તરીકે જન્મ્યા એની પહેલા પણ રામ તો હતા જ. તો પણ આ રામના આયા પછીથી રામનું નામ વધારે પ્રકાશિત થયું, કારણ કે રામને આપણે ભગવાન તરીકે માન્યા, રામને એક અવતાર તરીકે માન્યા, રામને એક સુંદર કાર્ય કરવા માટે આવેલા માન્યા, અને એના લીધે રામનું નામ વધારે પ્રકાશિત થયું. એ અહીંયા આપણને જીવનજી મહારાજ કહે છે. એટલે જીવનજી મહારાજે આ રામને, દશરથ પુત્ર રામને કૃપારામ તરીકે જ જોયા છે. એના પછીની સાખી 111માં, જઠર અગનમાં જીવના, રક્ષા કરો રઘુવીર. જઠર અગનમાં આપણા શરીરની અંદર ભગવાન આપણું રક્ષણ કરે છે. જઠર એટલે આપણે ઉદર પણ લઈ શકીએ કે ભાઈ આપણે જન્મ થયો એ પેલા માતાના ઉદરમાં હતા, અને જન્મ થયો એ પેલા માતાના ઉદરમાં જો આપણને અંદરનું કેટલું ટેમ્પરેચર, કેટલી ગરમી હોય છે, એ માતાના ઉદરમાં આપણો વિકાસ થયો અને પછી આપણો જન્મ થયો. તે રક્ષા કોને કરી? માતાના ઉદરમાં રક્ષા કોને કરી? આપણને મહાભારતની પેલી વાર્તા પણ ખબર છે કે કૃષ્ણએ જે જીવ બચાયો અભિમન્યુના બાળકનો, એ પણ કેવી રીતે બચાયો? એનો મતલબ એ જ થયો કે રક્ષણ કરનારો એ પરમ તત્વ છે. એને જે રચના કરી છે એની અંદર જ આપણું રક્ષણ છે. એટલે કે ઉદરની ગરમીની અંદર પણ બાળકને કંઈ થતું નથી, બાળકનું પોષણ થતું રહે છે, સમય આવે બાળકનો જન્મ થાય છે, અને બાળકનો વિકાસ ચાલુ રહે છે. બીજું કે ઉદરની અંદર આપણી જઠર પણ આવી, આપણું પોષણ કેવી રીતે થાય છે? કે જે અન્ન અને જલ આપણે મુખ વાટે લઈએ છીએ, અન્ન અને જલ, એને આખું પ્રોસેસ કરીને એની અંદરથી જે લોહી બને ને લોહીની અંદરથી આપણે બધા સેલ્સ ને બધું બનતું જાય ને આપણું પોતાનું પોષણ થતું રહે છે, અને આપણે જીવન જીવી શકીએ છીએ. તો જે અન્ન અને જલ જે બ્રહ્મ આપણે ગણ્યું છે, એ તત્વ પણ આ જઠરમાં જાય છે. તો જઠર અગનમાં જીવના, રક્ષા કર રઘુવીર. તો જઠરમાં પણ આપણી રક્ષા કોણ કરે છે? કે સર્જે પાલ અને સંવારે, જે પાલન કરનારો છે એ રક્ષા કરે છે. તાકુ છાંડી ઓર ભજે, સો કહીએ બે પીર. હવે એ જે તત્વ છે એને આપણે સમજતા નથી. મારું ખાધેલું પચાવે કોણ? એ તત્વને જો આપણે સમજતા ન હોય, એ સમજ્યા વગર પછી જેને ને તેની આપણે ભક્તિને પૂજા કરવા માંડીએ, એના પ્રત્યે આપણું જીવનજી મહારાજ ધ્યાન દોરી રહ્યા છે. એના પછીની સાખીમાં કહે છે, ઠાલો ઠાલો કહા કરે, ઠાલો નહીં લગાર, સીતાપતિ બિન જીવના ઓર ન દિશે પાર. અહીં ગળ બધા ઠાલો એટલે કે અમુક જગ્યા છે, અમુક સ્થળ છે, અને જે ભગવાન છે
તે અપૂર્ણ છે. આપણે રામને મર્યાદા પુરુષોત્તમ મર્યાદાવાળા કહી દીધા, પણ ખરેખર જીવનજી મહારાજ આપણને અહીંયા કહે છે કે ઠાલો ઠાલો કહા કરે, ઠાલો નહીં લગાર. ખાલી ખાલી બધા કહ્યા કરતા હોય, અમુક સ્થળ બતાવે, અમુક સ્થળ ના બતાવે, ભગવાન પૂર્ણ છે, ભગવાન અપૂર્ણ છે, એવી જુદી જુદી વાતો કર્યા કરે, એની અંદર કોઈ દમ છે નહીં, એવું જીવનજી મહારાજ કહે છે. એ કહે છે સીતાપતિ બિન જીવના ઓર ન દિશે પાર. જે સીતાપતિ છે ને, એટલે કે જે રામ તત્વ છે, એ જે રામ તત્વ છે એ સંપૂર્ણ છે. અને એટલા માટે જ પેલું આવ્યું, ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. એ આવ્યું ક્યાંથી? કે પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ જતું રહેતું હોય, પૂર્ણ જ રહેતું હોય છે. એનો અર્થ કે ભગવાને કોઈને અપૂર્ણ બનાવ્યા નથી. એ અપૂર્ણતા આપણે માની લીધેલી એક વાત છે. જીવનજી મહારાજે આપણને આનો જ ઉલ્લેખ કર્યો છે કે આપણે અપૂર્ણ નથી. આપણે પૂર્ણના અંશ હોય તો, પૂર્ણના અંશ હોય તો આપણે અપૂર્ણ હોઈ શકીએ નહીં. અને એટલા માટે જ જે રામ છે એ અપૂર્ણ મર્યાદા પુરુષોત્તમ છે. એ જે ખોટો ભ્રમ છે એને પણ કાઢવો રહ્યો. એ પૂર્ણ છે, એ અપૂર્ણ નથી. અને આખા જગતની અંદર રામના અસ્તિત્વ સિવાય આપણને કશું દેખાતું નથી. પછી એ વૃક્ષ હોય કે પથ્થર હોય કે કોઈ પણ પ્રકારનો જીવ હોય, દરેકની અંદર આપણને આ પૂર્ણ તત્વ દેખાતું રહે છે. અને એટલા માટે જ આપણે ભક્તો હંમેશા ને હંમેશા દરેકની અંદર આ પરમ તત્વને જોતા રહીએ છીએ અને પરમ તત્વને માન આપતા રહીએ છીએ. તો સંતો આપણે આ જ સુંદર ભાવમાં રહીએ અને આ જે પરમ તત્વ છે એ પરમ તત્વને ઓળખીએ, પરમ તત્વની સાથે આપણે રહીએ અને એ ભાવમાં જ સંપૂર્ણ રીતે રહીએ. ધ્રુવભાઈ આવો ભાઈ, અને આગળના કાર્યક્રમને હેન્ડલ કરો. રામ કબીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, નામદેવ કબીર ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર, પ્રેમજીવન મહારાજ ગીતાબા ને રામ કબીર, સર્વે સંતો ને પ્રભાત ના રામ કબીર. સંતો, નરેશભાઈ, આપણે અમારા નરેશ કુમાર, એ ઘણું આપણને સમજાવી ગયા અને એમાંથી થોડુંક બી પકડીશું અને આપણને ચોક્કસ રસ્તો દેખાશે. તો એવો પ્રયત્ન કરતા રહીએ. અને આજનો જે પ્રતિસાદનો દિવસ છે તેમાં પહેલો હાથ અપ છે હરિવર્ધનભાઈ. હરિવર્ધનભાઈ આવો અને તમારો પ્રતિસાદ આપો. હરિવર્ધનભાઈ, રામ કબીર. હરિવર્ધનભાઈ આવે ત્યાં સુધી બીજો હાથ અપ છે વાસુદેવભાઈ ત્યાંથી. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, સર્વ સંતો ને પ્રભાતના રામ કબીર. આત્માનો ઉદ્ધાર પદ્મ નામના શરણથી થાય છે. માનવો, દાનવો કે પ્રેતો જેવાનો પણ આ પદ્મના ઉદ્ધાર કરે છે. તેથી હર્ષનો ઉભરો આવે છે. અધ્યાયજીએ 2 કાળ જ લખ્યા છે, તેમ 2 ભાવન પત્ર લખ્યા છે. હર્ષનો અને શોકનો ઉશ્કેરાટ હોય છે. જેઓ ભગવત શરણ થયા ન હોય તેઓને શોકની દશા ભોગવવી પડે. જન્મ વખતે હર્ષ થાય છે અને મરણ વખતે શોક થાય છે, પણ ભક્તને મરણનો શોક ના હોય. શાકુટ કે સલીલને મરણ વખતે શોક થાય, કેમ કે તેમને ગર્ભવાસ કે નરકના વાસની વેદના ભોગવવી પડે. ભાવન શબ્દ એ ભગવાનના વિષ્ણુ સહસ્ર નામોમાં વિષ્ણુનું 32મું નામ ભાવન છે. શંકરાચાર્ય ભાષ્યમાં કહ્યું છે કે ભાવન નામથી ભગવાનનો વિશેષ ગુણ છે, જે તે સમસ્ત ભોક્તાઓનો ફળો ઉત્પન્ન કરીને આપે છે. તેથી તે ભાવન કહેવાય છે. એટલે કે ભગવાન સર્વ ફળદાતા છે. સ્વસ્થ ઉત્પન્ન થનારા સર્વ વ્યક્તિઓને પોતપોતાની ભાવના પ્રમાણે ફળ આપનારા પણ તે જ છે. તેથી તે ભાવન કહેવાય છે. ભાવનનો અર્થ પર્યાલોચના, સમીક્ષા, વિચારના, કલ્યાણ,
કરવાવાળા ગમે તેવું મનગમતું ભાવતું પવિત્ર કરવાવાળા ભોગતા માટે ફળ ઉત્પન્ન કરનારા એવા અર્થ છે. આમ ભાવનનો અર્થ ભગવાનની ભાવના છે. વળી અદ્રશ્યમાંથી દ્રશ્ય થનારા પણ તે જ છે. અધ્યાયજી મહારાજ પદ્મનામના શરણને પામીને હર્ષમાં આવી ગયા છે અને દરેક માટે તેમના જેવો હર્ષ જગતમાં ફેલાય તેવી ભાવનાથી આ કીર્તનમાં પદ્મનામજીને વિનવીને કરીને કહે છે કે પ્રભુ, તમે અત્યારે જે સુખ આપો છો તે તેવું ત્રણેય ભવનોમાં પ્રગટાવો. આથી એમ કરો, આ શરણને હર્ષ ભાવન કીર્તનનું ધ્રુવપદ બનાવ્યું છે. રામ કવિ. સરસ હરિવર્ધનભાઈ. અધ્યાર્થીના કીર્તનના ભાવાનુવાદમાં પૂજ્ય જગદીશ મહારાજે આપણને આ સરસ રીતે સમજાવેલું છે. હર્ષનો અને શોકનો અનુભવ થાય એ તમારા સમસ્ત કર્મોના ફળદાતા ભગવાનની પ્રસાદી છે. ભાવન, હર્ષ ભાવન અને શોક ભાવન, એના કીર્તનને આ જે સરસ રીતે આપણે સમજવાનું છે તે જ આપણે આગળ આપણને પ્રકાશ આપી શકે. સરસ હરિધનભાઈ, આવું ને આવું પીરસતા રહેજો. અને હવે વાસુદેવભાઈ, તમારે ત્યાંથી હાથ અપ છે. આવો વિશાખાબેન અને પ્રતિસાદ આપો. રામ કબીર. રામ કબીર. સદગુરુ રામદેવ કબીરજી ને રામ કબીર, જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર, પ્રેમજીવન મહારાજ ગીતાબા ને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તો ને રામ કબીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજની પરચરી, જેની રચના કૃષ્ણદાસજીના સુપુત્ર શ્યામદાસજી મહારાજે કરેલી છે. તે પરચરીનો ભાવાનુવાદ જગદીશચંદ્ર મહારાજે કર્યો છે. તેનું વાંચન લઈશું. પાન નંબર 18, સાખી નંબર 8. શ્રી બાબાજીનું વચન. સંતો, આજે શ્રાવણ સુદ આઠમ છે. વિક્રમ સંવત 1660. જીવનજી મહારાજ 11 વર્ષની ઉંમરે ગ્રાહેજ ગુરિયાદમાં પ્રગટ થયા. તે આજે શુભ દિવસ છે. શ્રી બાબાજીનું વચન સાખી. કબીર સલીલ સલીલ સબકો કહે, સલીલા એ હૈ ધાન, નિંદા કરે કુસૂર માં, નહીં ગુરુ વચન પ્રમાણ. અર્થ, બાબા કબીર કહે છે, સલીલ સલીલ એવું તો સૌ કોઈ કહ્યા કરે છે, પરંતુ સલીલને ઓળખવાની યદાની એ છે કે તે નિંદા કરવામાં ખૂબ જ બહાદુર હોય છે અને તેની પાસે ગુરુના વચન મંત્રનો આધાર હોતો નથી. તેની ભક્તિ ઉપાસના કોઈ ચોક્કસ ગુરુના વચનો અનુસાર હોતી નથી. ચોપાઈ. સલીલ સંગ સો છાડહી દીજે, એક વ્રત રહી પ્રેમ રસ પીજે, કોટી જાતના કો દુઃખ સહીએ, સલીલ સંગ કબહુ ન રહીએ. અર્થાત, તેવા સલીલનો સંગ છોડી જ દેજો. દ્રઢ વ્રતમાં રહીને પ્રેમ ભક્તિના રસનું પાન કરજો. કરોડો વેદનાઓનું દુઃખ પડે તો પણ તે સહન કરજો, પરંતુ સલીલના સંગમાં તો કદાપી રહેવું નહીં. ગામ સોખડે સાધ સબહુ રહે, તાકી વાત આય સબ કહે, સબ મિલી જીવન દાસ પધારે, આદર કરી નિકટ બેઠા રે. અર્થાત, ગામ સોખડામાં બધા કેટલાક સાધુ રહેતા હતા. તેઓની વાતો બધા આવીને કહેતા હતા. બધા ભેગા મળીને જીવનદાસજીને ત્યાંથી પધાર્યા. સાધુએ સત્કાર કરીને પાસે બેસાડ્યા. ચર્ચા સુની સલીલ મત્સ્ય જૈસી, સબ સંતન કે ઉર નહીં બેસી, ચલે તુરત લાઈન વારા, સદગુરુ જીવન કહી વિચારા. અર્થ, સલીલના મંતવ્ય જેવી ચર્ચા વાર્તા સાંભળી તેથી બધા સંતોના
હૈયામાં તે ગળે ન ઉતરી. વાર લગાડ્યા વગર તુરત ચાલવા લાગ્યા. સદગુરુ જીવનદાસે તેથી વિચારીને કહ્યું છે કે તાહ શ્રીમુખ સાખી સાકુટા સલીલા બ્રાહ્મણા સો ખેડે ભેલા ભેળ યુ કહે વદે જીવના એરંડ્યુ ફૂલે. અર્થ: સાકુટો, સલીલો અને બ્રાહ્મણો એ બધાને ભેગા એક જ હરોળમાં ઉભેલા રહેલા છે. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, એરંડ્યું તો વળી સુગંધીદાર કેવી રીતે બને? સાકુટા સુજીવના હેત કરી મુખ ન બોલ, સલીલ ભક્ત સો મૂન ગ્રહ અનંત અંતર ખોલ. અર્થ: સાકુટોની સાથે પ્રેમ ભાવ દાખવીને મુખેથી બોલશો નહીં, આને તેમના પ્રત્યે પ્રેમ ધરાવતા નહીં. અને સલીલો સાથે તો વળી તદ્દન મૌન ગ્રહણ કરજો, યાને તેઓની સાથે તો જરા પણ બોલવા જેટલોય સંબંધ ન રાખતા, પરંતુ અનન્ય હોય તેઓની સમક્ષ તો અંતર હૈયું ખોલી નાખજો, યાને નિકટ સંબંધ રાખજો. અનન્ય ભક્ત પે જાઈએ તજી સલીલા સંગ, અનન્ય મજીઠ રંગ જીવના સલીલા રંગ પતંગ. અર્થ: અનન્ય ભક્ત પાસે તો જરૂર જજો, સલીલોની સંગત છોડીને અનન્ય ભક્ત પાસે જવું જોઈએ, કારણ કે અનન્ય ભક્તિનો રંગ પ્રેમ મજીદના રંગ જેવો પાકો હોય છે, જ્યારે સલીલની ભક્તિનો પ્રેમ રંગ ઉડી જાય તેવો કાચો હોય છે. રામ કબીર. આગળનું વાંચન આવતા શનિવારે લઈશું. બહુ સરસ મુદ્દો સમજાયો વિશાખાબેન. આજે જીવનજી મહારાજની પરચરી છે, કબીરજીએ સમજાવેલી સલીલની વ્યાખ્યા આવી. એમાંય સુખડા ગામનો પ્રસંગ આવ્યો. સાકુટો, સલીલો, બ્રાહ્મણો બધાય એક જ કૂવાનું પાણી પી અને આપણને ભૂલા પાડે છે. તેમની સંગતમાં જવું નહીં, એમની સાથે વાદ વિવાદમાં પડવું નહીં, અને આપણે અનિલ વૈષ્ણવો હોય એમની જ સંગત કરતા રહેવું, અને એ જ આપણને આપણા સદગુરુએ સમજાવેલી ભક્તિ પાકી કરવાનો રસ્તો છે. ખરેખર આ આપણા એ પથારા ઉપરથી આપણને ઘણું પ્રસાદી રૂપે મળે છે, અને એને હંમેશા આપણે ગ્રહણ કરતા રહીએ અને જીવનજી મહારાજને સંભાળીએ, ભક્તિભાવનો લાવો લેતા રહીએ, પ્રેમ ભક્તિ પ્રકાશને પામીએ, આપણા આત્માને જાગૃત રાખીએ, ગુરુ પરંપરાને યાદ કરી એમણે આપણા સંપ્રદાયને સદાય ઉજ્જવળ રાખ્યો છે એવા આપણા હેત કૃપા એમને હંમેશા દીવાદાંડીની જેમ આપણે મનમાં જાગૃત રાખીએ, એવી ભાવના સાથે હવે કોઈનો હાથ અપ નથી તો આજના સત્સંગને વિરામ આપીશું. યાદ રાખજો, આવતીકાલે રવિવારે ભક્ત મિલન, કાલે સાંજે આરતી પછી, તો જરૂરથી બધા જોડાજો અને એનો લાભ લઈશું. આજે સાંજે સંધ્યા આરતીમાં જોડાઈશું. હરિગુણ ગાવા, હરિરસ પીવા આવે તેને લાવજો, અને ફરીથી આવતીકાલે પ્રભાતના કીર્તનમાં સર્વે સંતોને મળીશું. ત્યાં સુધી સર્વેને રામ કબીર. સર્વે પ્રભાતના સંતોને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. જીવનજી મહારાજ બાળ ગોપાળો ને રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર.
રામ કબીર રામ કબીર રામ એક કબીર રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર